पढ़ुचे रागानुगा भक्ति विचार। पूर्व पढ़ाई वैधि भक्तिर विचार, बर्तमान रागानुगा भक्ति विचार काली आस्वादन करथिले। कहले रागानुगा भक्ति जीव पक्षे विरल कहुए कहीं ये स्वाभाविक रुचि आसे भगवान प्रति। ये जो राग शब्द ना ये हूँ आत्मार गोटे स्वरूप वृत्ति लक्षण। किंतु राग जदि संसार वस्तु प्रति प्राय बद्ध जीव रोचे, किंतु यही राग बा भल पाइबा प्रीति बा रुचि स्वाभाविक जदि ईश्वर प्रति हो भगवान प्रति से रागानुगा। तेणु कहगला हित अहित विचार करी भगवत उपासना एकमात्र कर्तव्य। कहीं रागानुगा भक्ति बड़ विरल कहुई। आम हित कौन अहित कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल कौन कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन मंगल कौन अमंगल कौन यू विचार करी भगवान उपासना करिया दरकार। ए हित अहित विवेक होते विधिर जन्म यू विधि मार्ग सृष्टि है। मंगल मंगल विचार करी विधि जत्नपूर्वक रागर स्वास्थ्य अनुसंधान करेंगे। ये विधि मार्ग जो कहगला ना हित हित विचार कर व्यवस्था करागला ये विधि मार्ग जो जत्न सहित पालन करा ताहले राग पथर पथिक शिव राग पथ अनुसंधान कर माने से उन्नत भक्ति पथे जापर से। विधि कदापि रागर विपरीत तत्व नुहे। ये जो विधि जो कहगला ये रागर विपरीत नुहे बरं राग भजन को ये पुष्ट करियो ये पाहच कहगला। विधि के इंग्राजी भाषा रे कहगला रूल कहगला। रूल राइट रिचुअलिज्म ए प्रकार कहुई। रूल्स सब रहा विधि मार्ग किसी नियम रही रिचुअलिज्म। और राग के फ्री स्पॉन्टानियस अटैचमेंट कहगला। राग है फ्री स्पॉन्टानियस स्वत आसक्ति स्वाभाविक आसक्ति स्वतस्फूर्त आसक्ति ठाकुर जी प्रति यहाँ राग मार्ग कहगला। किंतु विधि है यही पथ को जीवाई किसी नियम रखागला। आमको आम मनर तो स्वत स्वाभाविक स्वतस्फूर्त तो भगवान प्रति आसक्ति होनी मुक्त भाव में आमको भगवान को आसक्तिटा को प्रकट करने आमको किसी नियम भीतर कहुए आपको कहला विधि मार्ग। ये विधि मार्ग जन पालन जब करें से फ्री स्पॉन्टानियस अटैचमेंट स्थिति जापर माने राग मार्ग को। ब्रजवासी मानकर स्थिति या महाभागवत जो माने नित्य सिद्ध परिकर गुरुवर्ग यू स्थिति अच्छा राग। विधि और राग भिन्न भिन्न तत्व होइले विशुद्धावस्थाए एक तात्पर्य विशिष्ट। यदि राग और विधि भिन्न भिन्न तत्व हेले मध्य किंतु जो विशुद्ध अवस्था विचार करा एक तात्पर्य उभयंकर तिथि एक कहुई। एक तात्पर्य उद्देश्य केवल भगवान भजन भगवत साक्षात्कार भगवत प्रेम बा भगवान का सेवा। निर्मल विधि रागर सहायक वाला जो माने विधि मार्ग को पालन करुचंती जो थी कौन सी मिश्र नथिबो कर्म ज्ञान छिटा नथिबो निर्मल थिबो उद्देश्य किसी नथिबो से निर्मल विधि मार्ग ही होची रागर सहायक वाला ये सपोर्ट करियो राग मार्ग जावाई। निर्मल राग भगवत इच्छारूप विधिर अनुगत। ये जो निर्मल राग राग भी राग भजन भी से भगवत इच्छारूप विधिर अनुगत भगवान को इच्छारूप नियम अनुगत होची भगवान को इच्छारूप विधिर अनुगत माने ये जो राग मार्ग जो मैंने अच्छा जो मानकर निर्मल राग कहगला
से माने जहाँ भी करती भगवत इच्छा रूप विधि भीतर रोचन भगवान की इच्छा ही तांकर भजन पुष्ट हुए माने भगवत पक्षे विधिर जन्म जय भगवत पक्षे विधिर जय कहगला ये जो विधि जो कहला जो नियम जो रूल कहुई ये सब भगवत पक्षे कहगला भगवान जदि भगवान को भगवत परमार्थ पथरे जदि आपको प्रयोग करा जिवो ताहले एथिरे जय लाभ हबो जीव पक्षे रागेर आद पक्षे माने सपोर्ट जीव पक्षे रागेर आदर जीव माने कौन करिया दरकार राग को आदर करिया दरकार ये जो विधि भगवान तैयारी करछन्ती ता अर्थ भगवत पक्षे रागर जय विधिर जय माने विधि विधान सब भगवान तैयारी करछन्ती रागटा जीवर आदर जीवर स्वाभाविक स्थिति एटा भगवान को भल पाइबा ये जीवर स्वाभाविक वृत्ति कहगला एटा जीव को आदर करे किंतु विधि विधान सब भगवान को द्वारा सृष्ट होइछि तेणु भगवत सृष्ट विधि विधान को यदि पालन करे धीरे धीरे जड़े स्वाभाविक कृष्ण प्रीति तार प्रकट हम जड़ जगत रे रागो विधिर जे विपरीत लक्ष्य थे ताहा केवल रागेर अस्वस्थ निबंधन जड़ जगत रे कौन राग माने किछि प्रेम राग माने किछि स्नेह बा प्रीति आ किछि नियम एथिरे विपरीत लक्षण देखाओ जड़ जगत रे किंतु ठीक नहीं एटा आत्मा अस्वास्थ्य निबंधन ये स्वास्थ्य नुहे ये माने सुस्थ नुहे पुष्ट नुहे जगतर प्रीति आ किछि नियम सब जो रही विपरीत उल्टा पलटा किंतु परमार्थ जगत रे विधि विधान आ राग परस्पर सहायक कहगला परस्पर राग ही ए विधि मार्ग ही राग भजन रो परिपंथी कहगला बा ये सोपान कहुई अतएव स्वास्थ्य अवस्था जीव संबंधे राग ही सर्वप्रधान माने जीव संबंध रे राग ही सर्वप्रधान राग माने जो प्रीति जो भल पाइबा ठाकुर जी को जेहेतु जीवात्मा हो भगवान कर अंश आत्मार स्वाभाविक वृत्ति हो भगवान के प्रति धावित हवा एटा तार सर्वप्रधान मुख्य कार्य एटा कहगला तेणु असद वस्तुगत राग जे रूप अधम समस्त संबंधगत राग से रूप उत्तम कहगला जगत भी राग अच्छी काली जो कहला किए स्त्री की भल पाउची किए अर्थ को भल पाउची किए पशु पक्षी कीट पतंग किए क्या प्रीति करुची एटा किंतु एई प्रकार राग को अधम कहुई ये प्रीति असत वस्तु प्रति प्रीति है अधम किंतु सद वस्तु बस उत्तम कहला भगवत परमार्थ वस्तु प्रीति करा उत्तम कहगला प्रीतिटा हूँ आत्मार गोटे वृत्ति यही प्रीति जदि जड़ जगत प्रति प्रযোज्य है ताहले से अधम है तार बंधन अच्छी जदि यही प्रीति जदि परमार्थ वस्तु प्रति हो ताहले से मुक्त अच्छी प्रेम अच्छी से उत्तम कहगला ताको उत्तम कहुई औषधर सहित शरीर जे संबंध विधिर सहित रागर से संबंध बा शरीर औषध सहित शरीर संबंध अच्छी औषध सेवन कले शरीर स्वास्थ्य सुस्थता हो औषध सेवन न कले शरीर असुस्थ हो से प्रकार विधिर सहित रागर संबंध अच्छी ये जो राग जो कहगला कृष्ण को प्रीति करिया बस भल पाइबा से किछि नीति नियम रही जमी औषध सेवन कले जड़े शरीर सुस्थ हम से पर विधि पालन कले जड़े राग पथ को जापर नियम रखागला ये जो माने कहते ये राग मार्ग विधि मार्ग कौन सी प्रेम ना
ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଧିମାର୍ଗ, ଏଇଟା ଔଷଧ ସଦୃଶ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଧି ସହିତ ରାଗର ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଔଷଧ ସ୍ଥିତ ଶରୀର ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ରାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଗର ରକ୍ଷଣ ଓ ପୋଷଣ। ରାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା ଅନନ୍ତ କୁହାଗଲା। ଠାକୁରଜୀ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେବାର ପରିପାଟି ଅନନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କ'ଣ କରେ? ରାଗର ରକ୍ଷଣ ପୋଷଣ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରଖାଗଲା। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କିଛି କରାଯାଇଛି। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ମାର୍ଗରେ ରାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅନନ୍ତ କୁହାଗଲା। ସେଇଠି କୌଣସି ସେ ନୀତି ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ସ୍ଥିତି ସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ରହୁଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ନୀତି ନିୟମର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ କୁହାଗଲା। ରସିକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମହାଭାଗବତ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ରାଗ ସେଠି କୌଣସି ନିୟମ ନଥାଏ ନା କ'ଣ? ବିଦୁରାଣୀ ନିୟମ କଥା କହୁଛି, ବିଦୁରାଣୀ ପୁରା କଦଳୀ ଚୋପା ଦେଇଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବିହଳିତା ହେଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଯାକୁ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଛିଲକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଚୋପା ଟିକେ ରହିଲେ ଗାଳି କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଚୋପା ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନି ନା। ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ ରଖାହେଉଛି, ଚୋପା ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ସଂସ୍କାର କରିବ, ପରିଷ୍କାର କରିବ, ବା ନୂତନ ଭଲ ଥାଳିରେ ରଖିବ, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ପକାଇବ, ପରଦା ଢାଳିବ, ଗାୟତ୍ରୀ କରିବ, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ଖାଇବେ। ଆମ ପାଇଁ ବିଧି ରଖାଗଲା। ଏଠି ବିଧି କାମ କଲାନି। ଯେଉଁ ରସିକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଏସବୁ ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ କୁହା, ରାଗ ମାର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ସେଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଲା ଠାକୁରଜୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ରାଗକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବା, ପୁଷ୍ଟ କରିବା, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର କରୁ କରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଛ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। पुष्ट राग विधि के अपेक्षा करे ना, किंतु राग कौन सी विधि की अपेक्षा करियोनी। जो राग मार्गर जो भजन ना, से विधि की अपेक्षा करियोनी। से नीति नियम ना, कौन अपेक्षा करियो? आमको अपेक्षा करिया पड़ुछि। तुलसी नथिले जाई किलोमीटर दूर तुलसी आनिया पड़ुछि आमको ना। कौन विभिन्न प्रकार नियम आम तो रखा है। किंतु राग मार्ग रे से सब व्यवस्था किसी नहीं। से तो प्रेमर भिकारी, से प्रेम ही ग्रहण करते ठाकुर जी। विधि की अपेक्षा करें से। शुद्ध जीव अर्थात जड़ मुक्त जीव व्यतीत विशुद्ध भगवत रागर आश्रय नहीं। शुद्ध जीव माने जो माने जड़ मुक्त जीव, जड़ जगत जो माने मुक्त होती, जो मानकर सांसारिक कामना वासना नहीं, जो मानकर देह दैहिक क्रिया जो मानकर नहीं, आसक्ति नहीं, एथुरु मुक्त जो माने विशुद्ध भगवत रागर आश्रय नहीं। माने जो भगवत विशुद्ध भगवत राग को आगला, भगवान प्रति जो निर्मल प्रीति, यही प्रीतिर एकमात्र अधिकारी जड़मुक्त जीव माने।
ଏ ସଂସାରର ବାସନା କାମନାରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାରରୁ ଜଣେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସବୁ ଦେହାଭିମାନରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଗ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥିତି ନା, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ସବୁ ଭଜନ କରିବା ଏବଂ ବିଧି ମାର୍ଗ ରଖାଯାଇଛି ଆମକୁ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଶୋଧନ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହେବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିର ଗାଢ଼ତା ମାନେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ ହେବ, ତାପରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ସେଇଠି ଆଉ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ରହିବନି, ଆଉ ବିଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀରାରେ ତାଙ୍କର ତ ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦିବସ ସାରା ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ସେ ମନକୁ ସଂଯତ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥୋପକଥନ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଗୋସାଇଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ରଘୁନାଥଜୀ ଗୋସାଇଁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ତାପରେ 3ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ଗମ୍ଭୀରାରେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ମଝି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାନି, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ରାୟରାମାନନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହା ଗୌର ହା ନିତାଇ, ଏ ବିଶେଷ କରି ହା ରାଧେ ହା କୃଷ୍ଣ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଥା କହି କୃଷ୍ଣ କଥା କହି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି। ଶେଷରେ ରାୟରାମାନନ୍ଦୀ ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମଧ୍ୟ 12ଟା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ ତମେ ଏଠି ଥ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବିରହିଣୀ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରାତି ସାରା ଚିତ୍କାର କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ରାତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଶୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରହ କଥା, କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଯେଉଁ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋର ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ କଣ୍ଠ ଆଉ ଶୁଭିଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭିନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଧଡ଼ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେବକ। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସିଗଲା, ଭାବିଲେ ଦେ ଏ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟ। ସେ ପୁରା ମାନେ ଭୟଭୀତ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗମ୍ଭୀରାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ହା ଗୌର କରି ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାର ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଇନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରେ ଆହୁରି 3ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। 3ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଗାଈମାନଙ୍କର ମଝିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ। ଏଠି କେମିତି ଗଲେ? କୁହାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଘର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଘର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି, 3ଟା ପ୍ରାଚୀର ବାଉଣ୍ଡରୀ। ସିଧା ଗଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଜୋର ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ୱାଲ୍ଟା ପାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା 3ଟା ୱାଲ୍କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରେ ପଚରାଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା। ସେ ତ ପୁରା କର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ରାୟରାମାନନ୍ଦୀ ସବୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଜୋର ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଷଣ୍ଢ ଯାକ ଗାଈ ଯାକ ସବୁ ପୁଚ୍ଛ ଟେକିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟିକି ପୁରା ଉନ୍ମାଦନ ହେଇକି ଡେଉଁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୋରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦନା କାହିଁକି ଗାଭୀମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦେଖାଲା ଯେ ମଝିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ପାଦ ନଥିଲା, ହସ୍ତପଦ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି, ଶରୀରଟା ଗୋଟେ କୁର୍ମ ରୂପ ହେଇଯାଇଛି, କମଟ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ଫେଣ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ବିସ୍ଫାରିତ, ମାନେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ରୂପ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ହା ଗୌର କହିକିରି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ
ଏମିତି ବିରହ ଅବସ୍ଥା, କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଟେକି ଟେକି ନେଲେ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ଗାଈମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଲେହନ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭକ୍ତିର ବିକାର ଆସିଛି, ସେ ନିଜକୁ ବି ସଂଯତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଉନ୍ମାଦ ଡେଉଁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରେମରେ ବି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟେକି ଟେକି ନିଆଗଲା। ନେଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଜୋରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜଗତରୁ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ସଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିଲା, ହସ୍ତପଦ ଆଉଥରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟି ଦେଲା, ବାହାରିଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲ? ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ସ୍ୱରୂପ ତମେ କେଉଁଠି, ତମେ କେମିତି ଏଠି, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ନା ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣ ବେଣୁନାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଛରେ ପଛରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବେଣୁନାଦରେ କିଶୋରଜୀ ସ୍ୱାମିନୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଜେ ନିଜେ ଉଭୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହସି ହସି ମୋତେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରି କରି ଉଭୟ ଯୁଗଳ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ନିକୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରେ ରହିକି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ତୁମେ ସବୁ କୋଳାହଳ କଳ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ତୃଷାର୍ଥ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଣ୍ଠ ଶୁଖିଅଛି, ମୋ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷାର୍ଥ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି ମୋତେ ଶୁଣାଅ ତମେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋପୀ ଗୀତରେ ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ନା, ଆକୁ କୁହାଗଲା ରାଗ ମାର୍ଗ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ଜୀବ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ମହତ୍ କୃପା ଦରକାର, ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଦରକାର ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର, ମହତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର, ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କରାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟରୁ ଅଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ଏ ସ୍ଥିତି ଯାଇପାରିବନି। ଜଣେ ସେ ସେବା କରିପାରେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିପାରେ, ମଠ ବାଡ଼ି ମିଳିପାରେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଗ ଭଜନ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହାନୁଗତ୍ୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକି, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ, ସ୍ୱାଭିମାନକୁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ପୂର୍ବଶ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବେଳେ ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଏହିସବୁ ବିଧିବିଧାନକୁ ପାଳନ କରି କରି ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କାର ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ସେ ବସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ତ ଖାଲି ସଂସାର ବସିଛି ନା, ଏ ସଂସାର ବସିଥିବା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ବସାଇ ପାରିବା? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟ ରାଗ ବିଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା, ସେ ଆଉ କେଉଁ ବିଧିବିଧାନ କିଛି ମାନିବନି, କିଛି ବିଧାନ ନାହିଁ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଉଡ଼ିକି ଯିବ। ରାଗ ପରା ସେବାର ପରିପାଟି, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଯୋଡ଼ିଥିବ, ପ୍ରୀତି, ସେଇଟା ବିଧି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନା, ଆମେ ଖାଲି ସହଜିଆ ହେଇକି କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଭଜନ କରି ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ତ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଅଲଗା ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ବା ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଜଡ଼ ଜଗତରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଗ, ଭଗବତ ରାଗର ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଲୋଭ ରଖି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଆସିତ ହେବେନି, କାହା ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେନି, ସିଧା ପଳେଇବେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରେ ହେଇଛି ଭାବିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ପାଗଳାମିର ପରିଚୟ ନା? କହିଲେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଜଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସାଧନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ତିଆରି କଲେ, ଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାର୍ଜିତ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଭଜନର ଅନୁରାଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କି ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି କରାଯିବ।
ये प्रथम आमको परिष्कार कराଉଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟକିଯିବେ ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କରାହେଇଛି ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ହେ ପାଳନ କରିବ ଭଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ ପଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଉ ପଛେ ସେଥିରେ ପ୍ରୀତି ନ ମିଳୁ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ମୂର୍ଖର ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ଚମତ୍କାର ଆସିବ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ସାଧନ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭଜନ ରାଗ ଭଜନ ବିରଳ କୁହାଗଲା ରାଗ ଭଜନଟା ବଡ଼ ବିରଳ ଏଠି କେବଳ ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅଭିମାନ ଆମର ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ନିୟମ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆରି ଭିତରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତେଣୁ କହିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ରାଗର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ରାଗ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଡ଼ାସକ୍ତ ଜୀବମାନେ ଏ ଭିତରେ ଅଧିକାରୀ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ରାଗର ନାମ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଆକୁ କୁହାଗଲା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଲା ରାଗାନୁଗ ମାର୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ରାଗର ନାମ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଟା ନିର୍ମଳ ପ୍ରୀତି ତାକୁ କୁହାଗଲା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଜଡ଼ମୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜଡ଼ାସକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଧି ମାର୍ଗ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚଲ ଜପ କରିବା